ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. ഇത് നാരായണീയത്തിലെ ദശകം 4 അഷ്ടാംഗയോഗം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ദ്വിതീയ സ്കന്ധം മുതൽ ശുകർ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിற்கு ഉപദേശം തുടങ്ങിനാർ. ഇങ്ങ് ഭട്ടതിരി ഭാഗവതാർത്ഥത്തെ സംഗ്രഹിത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്ക ആരംഭിக்கிறார். ഉപദേശം സിദ്ധിத்த പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിൻ ഭാവനയിൽ എது വந்ததோ അതുപോൽത്താൻ ഭട്ടതിരിയും ഇங்கே ഭഗവാനെ സ്തുതിത്ത് പാടുகிறார். முதலாவது ശ്ലോകം. കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം കല്യതേ ഭവതുപാസനം യയാ സ്പഷ്ടമഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാശു തവ തുഷ്ടിമാപ്നുയാം. കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം കല്യത്തെ ഭവതുപാസനം യയാ സ്പഷ്ടം അഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാ ആശു തവ തുഷ്ടിം ആപ്നുയാം. ഹേ വരദ, യയാ ഭവതുപാസനം കല്യത്തെ മമ താവതീം കല്യതാം കുരുഷ്വ. ഹേ വരദാതാവേ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഉன்னை உபாசனை செய்வதற்கு வேண்டி எத்தனை ஆரோக்கியம் வேணுமோ அத்தனை ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும். புஷ்டயா அஷ்டவித யோகச்சര്യயா ஆசு தவ துஷ்டிம் ஸ்பஷ்டம் ஆப்னுயாம். அதனால் பூர்ணமான அஷ்டாங்க யோகானுஷ்டானத்தால் அது அனுஷ்டிக்கும்போது கிடைக்கிற ഭഗവാനോട് പ്രസാദത്തെ ഞാൻ നിശ്ചയമാകിയും പ്രാപിക്ക വേണ്ടും. ഭഗവാനിടം ഭക്തി பண்ணுவதற்கு വേണ്ടിയ ആരോഗ്യത്തെ, അതായത് ഉപാസന ചെയ്യുவதற்கு தேவையான ആരോഗ്യത്തെ കൊടുത്ത് അരുള വേണ്ടും. அதற்காக நான் பிரார்த்திக்கிறேன். பகவான் அதே அனுகிரகித்து கொடுத்தால், பிரசாதமாக எனக்கு கிடைத்தால், நான் அஷ்டாங்க யோகத்தை യാതൊരു ന്യൂനതയുമില്ലാமல் അനുഷ്ഠിത്ത് உங்களையே சந்தோஷிப்பித்து உங்கள் அருளை பெறுவேன். அஷ்டாங்கயோகம் என்றால் യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. இந்த 8 விதத்தில் இருக்கிற யோகாங்கங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലെ 1 ഉം 2 ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിത്തിരിக்கிறார்கள். யோகானுஷ்டானத்தை இந்த தசகத்திலும் ഭട്ടതിരി சொல்லியிருக்கிறார். ഭാഗവത ധർമാനുഷ്ഠാനത്തെ നിർവഹിപ്പதற்கு ഭഗവാനോட അനുഗ്രഹം മൂലമാகத்தான் அது செய்ய முடியும். உன் உபாசனையை செய்வதற்கு வேண்டிய உடல் நலத்தை கொடுத்தருள வேண்டும். உன் பிரசாதத்தால் நிச்சயமாக அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்து விரைவில் உன்னுடைய அருளை பெறுவேன் என்று നമ്പിക്കയുടൻ പ്രാർത്ഥിക്கிறாർ ഭട്ടതിരി. കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം കല്യതേ ഭവതുപാസനം യയാ സ്പഷ്ടമഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാശു തവ തുഷ്ടിമാപ്നുയാം. ശ്ലോകം 2. ബ്രഹ്മചര്യദൃഢദാദിഭിര്യമൈർ ആപ്ലവാദിനിയമൈശ്ച പാവിതാം കുർമഹേ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദ്യമഭിവാ ഭവത്പരാ. ബ്രഹ്മചര്യ ദൃഢതാഭിഃ യമൈഃ ആപ്ലവാദി നിയമൈഃ ച ഭാവിതാഃ കൂർമഹേ ദൃഢാം അമീം സുഖാസനം പങ്കജാദ്യം അഭി വാ ഭവത്പരാഃ. അമി വയം ഭവത്പരാഃ. இந்த அடியர்கள் உங்களையே ஆசிரியத்தவராகி பிரம்மச்சரிய திருடதாபிகி யமைகி ஆப்ளவாதி நியமைகி ச
திட்டமான பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, சத்தியம் முதலான യമങ്ങളാലും സ്നാനം, മനഃശുദ്ധി, ജപം മുതലാന നിയമങ്ങളാലും പാപിതാഹ പരിശുദ്ധരാകി തീർന്ന് സുഖാസനം അഭിവ പങ്കജാദ്യം ദൃഢാം കൂർമഹേ. സുഖാസനത്തിലെയോ പത്മാസനത്തിലെയോ സ്വസ്തികാസനത്തിലെയോ യഥാവുതരാസനത്തെ അഭ്യാസം ചെയ്ത് പഴകിക്കൊള്ളുகிறேൻ, അതിൽ ഉറപ്പിத்து കൊள்கிறேன், திட்டப்படுத்திக்கிறேன். பிரம்மனிஷ்டை, அஹிம்சை, சத்தியம் முதலான യമത്താലും സ്നാനം, ജപം, തപസ് മുതലാന നിയമങ്ങളാലും പാവനമാക്കി, അതായത് പരിശുദ്ധനാകി, நான் உன் திருவடியே சரணம் என்று நினைத்து தியானித்து கொள்ள பத்மாசனம் முதலான ஏதாவது ஆசனத்தை ஒன்றில் திட்டப்படுத்தி நன்றாக செய்து உன் அடியர்கள் ஆகிய நாங்கள் உங்களையே ஆசிரியிப்போம். இங்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் യമം, നിയമം, ആസനം என்ற 3 யோகங்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோகானுஷ்டானம் செய்ய முடிந்தால் அதையே ஒரு தைரியமாக கருதுவேன் என்று സൂചിപ്പിக்கிறாள் ഭട്ടതിരി. ബ്രഹ്മചര്യ ദൃഢദാദിഭിർയമൈർ ആപ്ലവാദി നിയമൈശ്ച പാവിതാം കുർമഹേ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദ്യമഭിവാ ഭവത്പരാ. ശ്ലോകം 3. താരമന്തരനു ചിന്യ സന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യ നിർമ്മല ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാദധാപഹൃത്യാസ്മഹേ ഭവതുപാസനോന്മുഖാ. താരം അന്തഃ അനുചിന്യ സന്തതം പ്രാണവായും അഭിയമ്യ നിർമ്മലാഃ ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാത് അധ അപഹൃത്യ അസ്മഹേ ഭവതുപാസനോന്മുഖാഃ. വയം അന്തഃ താരം സന്തതം അനുചിന്യ. ഓംകാരം என்ற പ്രണവത്തെ ഇടൈവിടാமல் தியானித்து கொண்டு സ്മരിத்து കൊണ്ട് പ്രാണവായും അഭിയമ്യ നിർമ്മലാഹ പ്രാണായാമം ചെയ്ത് ശ്വാസവായുവെ സ്വാധീനമാക്കിക്കൊണ്ട് കാമക്രോധാദി ദോഷങ്ങളെ നീക്കിയവരാകി പരിശുദ്ധர்களാകി അത ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാത് അപഹൃത്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതൻ വിഷയങ്ങളിലിരുന്ന് തിരുപ്പി ഭവതുപാസനോമുഖാഹ ആസ്മഹേ ഉന്നുடைய ഉപാസനയിൽ ഈടുപെടുവോം. പ്രണവത്തെ, അതായത് ഓംകാരത്തെ മണിനാഥം പോൽ നിരന്തരം ഉള്ളിൽ ധ്യാനിത്ത് സ്മരിത്ത് പ്രാണവായുവെ പൂരക രേചക കുംഭകങ്ങളാൽ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത് ക്രമത്തിൽ വരുത്തി രാഗദ്വേഷാദികളിലിരുന്ന് വിട്ടുനിன்று அதை നീക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ அதன் விஷயங்களிலிருந்து திருப்பி நாங்கள் நின் திருவடியை சேவிக்கிறதில் மனதை தயார் பண்ணி கொள்கிறோம். பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம் என்ற 2 யோகாங்கங்களை இங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஓம்காரத்தை இடைவிடாமல் ஸ்மரித்து கொண்டு இந்த 2 யோகாங்கங்களை சம்பாதிக்கிறதுக்குள்ள முக்கிய மார்க்கம் என்று இங்கே பிரகடிப்பிச்சிருக்கிறார். താരമന്തരനു ചിന്യ സന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യ നിർമ്മല ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാദധാപഹൃത്യാസ്മഹേ ഭവതുപാസനോന്മുഖാ. ശ്ലോകം 4. അസ്ഫുടേവ പുഷിതേ പ്രയത്നതോ ധാരയേമധിഷണാം മുഹുർമുഹു തേന ഭക്തിരസമന്തരാർദ്രതാം ഉദ്വഹേമ ഭവദംഘ്രിചിന്തകാം. അസ്ഫുടേ വപുഷി തേ പ്രയത്നതഃ ധാരയേമ
திஷணாம் முகுர்முகு தேன பக்திரசம் அந்தக ஆர்திரதாம் உத்வஹேம பவதங்க்ரி சிந்தகः தே அஸ்புடே வபுஷி. அடியங்கள் உன்னுடைய ஸ்பஷ்டமல்லாத സ്വരൂപത്തിൽ தெளிவாய் விளங்காத சமயத்தில் பிரயத்னதக திஷணாம் முகுஹு முகுஹு தாரயேமா. சிரமத்தை பார்க்காமல் கஷ்டப்பட்டு புத்தியை மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து திருடமாக வைத்து கொள்வேன். உன்னையே தியானம் செய்து கொள்வேன். பவதங்கிரி சிந்தகாக வயம் உன்னுடைய திருப்பாதங்களை சிந்தித்து கொண்டு நாங்கள் தேன பக்திரசம் அந்தக ஆர்திரதாம் ச உத்தியமே தாரணை செய்து பரிசீலித்து பக்திரசத்தையும் அனுபவித்து கொண்டு ஆனந்தத்தையும் ஹிருதயார்த்ரீபாவத்தையும் பிராபித்து கொள்வேன். உன்னுடைய திவ்ய ரூபம் தெளிவாக மனதில் விளங்காத பொழுது கடினமாக முயற்சி செய்து ஸ்பஷ்டமல்லாத உன்னோட സ്വരൂപത്തെ உன்னுடைய வபுசில் தியானம் செய்வேன். கஷ்டமாக இருந்தால் கூட மீண்டும் மீண்டும் தியானத்தினால் நான் என் புத்தியை நிறுத்தி கொள்கிறேன். அதிலிருந்து கிடைக்கும் பக்தி ரசத்தால் உண்டாகிற ஆனந்தத்தை அனுபவித்து உன்னுடைய பாத பத்மங்களை தியானிக்கிற உத்தம பக்தனாகி தீருவேன். தாரணை என்ற யோகத்தை தான் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஒன்றுதான் அது. மீண்டும் மீண்டும் முகுர்முகு என்றால் எந்த பிரதிசந்தி வந்தாலும் தடங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் தட்டி நீக்கி அபியாசத்தையும் பிரயத்னத்தையும் தொடர்ந்து கொண்டு போவேன் என்று சூಚಿப்பிக்கிறார். எந்த விஷயத்திலே நாம் மனதை செலுத்துகிறோமோ ஃபோக்கஸ் செலுத்துகிறோமோ அதே தான் நடக்கும். அதுதான் பைஹார்ட் போல ஆயித்தீரும். ரிப்பீட்டாக என்ன சொன்னாலும் சிந்தித்தாலும் அது பைஹார்ட் ஆகிவிடுகிறது. நாம் அதை ஸ்மரித்தால் உடன் ஞாபகத்துக்கு வந்துவிடும். இதுபோல்தான் பகவானோட ரூபதர்சனமும் தியானத்தின் மூலம் அனுபவப்படும். அஸ்புடே வபுஷிதே பிரயத்னதோ தாரயே மதிஷணாம் முகுர்முகு தேன பக்திரசமந்தரார்த்ரதாம் உத்வஹேம பவதங்கிரி சிந்தகாம். ஸ்லோகம் 5. विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपु सुचिरशीलनावशात् अस्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रया. विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्रूपः सुचिरशीलनावशात् अस्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता त्वदाश्रयाः. त्वदाश्रयाः வயம் உன் திருவடியே சரணம் பிராபித்த நாங்கள் தியானயோக நிரதாக தியான யோகத்தில் ஆழ்ந்து விஸ்புட அவயவ பேத சுந்தரம் உன்னுடைய அவயவங்கள் மிகவும் நன்றாக தெளிந்து ரொம்பவும் மனோகரமான உன்னுடைய ரூபம் சுச்சிர சீலனாவசாத் அஸ்ரமம் மனசி சிந்தையாமகே சுதீர்க்கமான தாரணாபியாசத்தால் சிரமம் கூடாமல் கிளேசம் கூடாமல் மனதில் பாவனை செய்து கொள்கிறோம். உன் திருமேனியை அனுபவித்து கொண்டிருப்போம். உன்னையே சேவிப்பதற்காக நாங்கள் தியான யோக பலத்தால் உன்னுடைய வேறு வேறு அவயவங்களையும் மிகவும் தெளிவாக அழகாக அனுபவித்து உன்னுடைய திருவுடலையும் உன்னையும் அடைவோம். நாங்கள் ரொம்ப நாள் நீண்ட கால அபியாசத்தால் பரிசீலனம் பண்ணி தியான யோகத்தில்
ஆழ்ந்து வரும்போது மிகவும் தெளிவாக அழகான உன் திருமேனியை சிரமம் இல்லாமல் அனுபவித்து மனதில் தியானம் தொடர்ந்து கொண்டே இருப்போம். கேவலம் சிரவண விஷயமானதினால் தியானத்தில் மட்டும்தான் அஸ்புடமாயிருக்கிற பகவானோட ரூபம், அதானது பிரம்ம நிலையில் இருக்கிற கண்ணால் பார்க்க முடியாத பகவானோட நித்தியവും സത്യവുമായിരിக்கிற സ്വരൂപത്തെ விஸ்மயமாகி காண முடியும். அனுபவத்தால் அது தெரிய வரும். நீண்ட நாள் அபியாசவசத்தால் பகவானோட ரூபம் மனதில் தெளிவாக அனுபவிக்க முடியும். ஒவ்வொரு அவயவங்களில் அழகும் தெளிந்து வரும். சுந்தர ரூபமாகி தரிசிக்கவும் முடியும். கண்களை மூடி நெற்றிப்பக்கம் ஸ்ரத்தையை கொடுத்து பகவானோட ரூப வர்ணனையை சிந்தனை செய்ய வேண்டும். ஆரம்பத்தில் பகவானோட சிரவண ரூபத்தில் அனுபவித்த ஸ்தூல ரூபத்தில் தாரணை செய்து தியானம் அபியாசம் செய்யும்பொழுது தியானத்தில் சிரமம் கூடாமல் பகவானை தரிசித்து அனுபவிக்க முடியும். இதுதான் பட்டதிரியின் அபிப்பிராயம். विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रया. ശ്ലോകം 6. ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते. ധ്യായതാം സകലമൂർത്തിം ഈദൃശീം ഉന്മിഷൻ മധുരഥാ ഹൃദാത്മനാം സാന്ദ്രമോദരസരൂപം ആന്തരം ബ്രഹ്മരൂപം അയി തേ അവഭാസത്തെ. അയി ഭഗവാൻ ഈദൃശീം സകലമൂർത്തിം ധ്യായതാം. ஹே பகவான், இப்படி எல்லா அவயவங்களையும் தியானிப்பவர்களுக்கு, அதாவது கண்ணால் பார்க்க முடிகிற சகலமான ரூபத்தை தியானம் செய்யுபவர்களுக்கு உன்மிஷ மதுரதா ஹிருதாத்மனாம் யோகினாம், அதன் இனிமையால் உள்ளம் கவரப்பட்டவர்களுக்கு, மாதுரியத்தினால் വ്യക്തமாகி வசீகரம் பண்ணி இதயத்துக்குள்ளே ரசிப்பவர்களுக்கு, சாந்திரமோதரசரூபம் ஆந்தரம் தே ரூபம் பிரம்ம அவபாசத்தே. பரிபூர்ணமான ஆனந்த கன ரூபத்தில் உள்ளம் நிறைந்து மனதினால் மட்டும் கிரகிக்க முடியறதான உங்கள் ரூபமான பிரம்மம் பிரகாசிக்கிறது. ஆனந்த சுரூபமாகிய பரபிரம்ம ரூபம் மனதில் தானே பிரகாசிக்கிறது. சமாதி நிலை, ஆதியான பரபிரம்மத்தின் மனம் சமமாகி இருக்கிற நிலைமை. அல்லையோ பகவான் குருவாயூரப்பா, உன்னுடைய இப்படி இருக்கிற சகல ஸ்வரூபத்தை தியானித்து, அதானது உன்னுடைய எல்லா அவயவங்களையும் தியானித்து அதோடு அந்யாதிருஷமான சௌந்தரியத்தால் வசீகரிக்கப்பட்ட மனதோடு இருக்கிற சித்தவൃத்தியோடு கூடின எனக்கு உன்னுடைய ஸ்வரூபமான பரமானந்தத்திற்கு சமமான பரபிரம்மம் மனதில் திளங்கும். பரிபூர்ண ஆனந்த ஸ்வரூபமாகின பரபிரம்ம ரூபம் மனதில் தானே பிரகாசிக்கும். சுத்தமானதும் சத்துவமயமானதுமான பகவானோட சகல ரூபம் தோன்றும் சமயத்தில் அதற்கு பின்னமான நிஷ்கள பிரம்ம ரூபവും, அதானது நிர்மலமான ஸ்பஷ்டமல்லாத பரிசுத்தமான பிரம்மஸ்வரூபம் யோகம் சித்தித்தவர்களோட இதயத்தில் வசீகிருதமாகிறது. அதனால் அது அனுபவத்தில் வந்ததினால அந்த பிரம்மம் பிரகாசிக்கிறது. இரண்டும் ஒன்றுதான். தங்கத்தில் செய்த ஆபரணங்களிலும் தங்கத்தை பார்ப்பது போல்
ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனிலும் பிரம்மத்தை தரிசிக்கிறார்கள், காணுகிறார்கள். குருவாயூரப்பனும் பிரம்மவும் ஒன்றுதான் என்று அர்த்தம். ஒன்று சகல ரூபத்தில், இன்னொன்று நிஷ்கள ரூபத்தில் காணுகிறது. அதானது ஒன்றே கண்ணினால் பார்க்க முடியும், மற்றேது மனதினால் தான் பார்க்க முடியும். தீபத்தில் சூடு இருப்பது போல் எரிந்து கொண்டிருக்கிற தீபநாளியை பார்க்க முடியும். ஆனால் அதில் இருக்கிற சூடை அனுபவித்தால் தெரிய வரும். ധ്യായതാം സകളമൂർത്തിമീദൃശീം ഉന്മിഷൻ മധുരതാഹൃദാത്മനാം സാന്ദ്രമോദരസരൂപമാന്തരം ബ്രഹ്മരൂപമയി തേവ ഭാസത്തെ. ശ്ലോകം 7. തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക ആശ്രിതാ പുനർ അധഃ പരിച്യുതൗ ആരഭേമഹി ച ധാരണാധികം. തത് സമാസധനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിം അയി വിശ്വനായക ആശ്രിതാഃ പുനഃ അധഃ പരിച്യുതൗ ആരഭേമഹി ച ധാരണാധികം. അയി വിശ്വനായക, ഹേ ജഗത് പ്രഭോ, തത്സമാസധനരൂപിണീം ശുദ്ധ ബ്രഹ്മാനുഭവരൂപமான വടിവமான സ്ഥിതിം ത്വസമാധിം ആശ്രിതാഃ, നിർവികൽപ്പ സമാധിയെ പ്രാപിച്ചിട്ട് അതഹ പരിച്യുതൗ, அந்த നിർവികൽപ്പ സമാധിയിലിരുന്ന് ഭ്രംശം സംഭവിക്കുம்போது, അതാണത് ധ്യാനസ്ഥിതിയിലിരുന്ന് മനം നഴുവിവിട്ടാൽ പുനഃ ച ധാരണാധികം ആരഭേമഹി, மீண்டும் தாரணாதிகளை ஆரம்பித்து கொள்வோம். மறுபடியும் ஆரம்பத்திலிருந்தே தொடங்குவோம். தாரணை தியானம் செய்யும் பொழுது அதிலிருந்து மனம் மற்ற சிந்தனைகளுக்கோ வேறு விதமாக மாறிப்போனால் மீண்டும் அந்த ஸ்ரத்தையை தியான நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். எங்கே ஸ்ரத்தையோ அங்கேதான் மனதும் இருக்க வேண்டும். ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുമ്പൊഴുത് നല്ലാവേ പുரிய വരും. ഒരു 10,000 ரூபாய் நோட்டுக்கட்டுகளை கொடுத்து சரியாக எண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு எவ்வளவோ ஸ்ரத்தை தேவைப்படுகிறது. உங்கள் மனம் எண்ணுவதில் தான் ஸ்ரத்தையாக இருக்க வேண்டும். பாதியில் ஸ்ரத்தை கலைந்து போனால் எண்ணவும் சரிப்பட்டு வராது. முதலிலிருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுவும் சரியாக வரவில்லை என்றால் வேறு ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தை സ്വീകരിத்து அதிலேயே ஸ்ரத்தையை கொடுத்து செய்யும் பொழுது மனம் அங்கேயே இருக்கும். நினைத்த காரியம் நடக்கும். இதுபோல்தான் நாமஜபம் பக்தி மற்றும் செய்யும் பொழுதும் தியானம் செய்யும் பொழுதும் மனம் ஒரிடத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதிலிருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். எல்லாத்துக்குமே ப்ராக்டிஸ், அபியாசம்தான் தேவை. തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക ആശ്രിതാ പുനർ അധഃ പരിച്യുതൗ ആരഭേമഹി ച ധാരണാധികം. ശ്ലോകം 8. ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത് त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवा मुक्तभक्तकुलमौलिदां गदा सञ्चरेमशुगनारदादिवत्. ഇത്തം അഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത് ത്വത് പരാത്മസുഖകൽപിതോത്സവാഃ മുക്തഭക്ത കുലമൗലിതാം ഗദാഃ സഞ്ചരേമ ശുക നാരദാദിവത്. ഇത്തം
ഇതുപോൽ അടിയങ്ങൾ അഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത്ത് யோகாபியாசம் செய்வதால் ரொம்பவும் பிரகடமாகிற துவத் பராத்ம சுக கல்பிதோசமாக உன்னுடைய தெளிந்து விளங்குகிற பரபிரம்ம സ്വരൂപത്തെ അനുഭവിக்கிற ആനന്ദത്താൽ മുക്ത ഭക്ത കുല മൗലിതാം ഗതാഹ ജീവൻ മുക്തറുകളാകി ഭക്ത ശിരോമണികൾ ആകിത്തീർന്ന് ശുഖ നാരദാദിവത് സഞ്ചരേമ சுகர் நாரதர் முதலானவரை போல் சஞ்சரிப்போமாக நாங்களும் பக்தர்களில் வைத்து சிரேஷ்ட பக்தர்களாக வேண்டும். மேல் சொன்னது போல் தாரணை தியானம் சமாதி இவைகளால் மீண்டும் மீண்டும் செய்யுகிற பரிசீலனத்தால் தெளிந்து விளங்குகிற பகவான் என்ற பரம സ്വരൂപത്തെ അനുഭവിக்கிறതിനാൽ ഉണ്ടാകുகிற ஆனந்தத்தால் സംതൃപ്തി അടയുന്ന ഞാൻ ജീവൻ മുക്തരാകിയ ഭക്തർകളിലും வைத்து சிரேஷ்டவர்களாகிய சுகர் நாரதர் முதலானவரை போல் சஞ்சரிப்போம். ജീവൻ മുക്തർ என்றால் ജീവിத்து കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ പരമ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ അറിந்து അനുഭവിത്ത് ആനന്ദിக்கிறவாள் தான். இங்கு பட்டதிரி சுகர் நாரதரை உதாகரிச்சிருக்கிறார். ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനൻകിட்ட ജനക മഹാരാജാവെയും ജീവൻ മുക്തരാக എടുത്തു കാട്ടിയിരിக்கிறார். സമാധിയിൽ വെற்றி பெற்ற യോഗികളുடைய യഥേഷ്ടமான ഗതിവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അടുത്തു വരും 7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിக்கிறார். ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത് ത്വത്പരാത്മസുഖകൽപിതോത്സവാ മുക്തഭക്തകുലമൗലിദാം ഗദാ സഞ്ചരേമ ശുഗനാരദാദിവത്. ശ്ലോകം 9. ത്വത്സമാധിവിജയേതു യഃ പുനർമങ്ക്ഷുമോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈർ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാശനൈ. ത്വസമാധിവിജയേ തു യഃ പുനർമങ്ക്ഷു മോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വ യോഗവശ്യം അനിലം ഷഡാശ്രയൈ ഉന്നയതി അജ സുഷുപ്നയാ ശനൈഹി. ഹേ അജ, അല്ലയോ നിത്യസ്വരൂപ, യഹ തു യാതൊരുത്തർ സമാധിവിജയേ ഉന്നിൽ നിർവികൽപ്പ സമാധിയിൽ ഏർപ്പെട്ട പിൻ മങ്ഷു ക്രമേണ വ മോക്ഷ രസികഃ ഉടൻ അഥവാ ക്രമത്തിൽ മോക്ഷത്തെ അടയ വിരുമ്പിനാൽ താത്പര്യം ഉണ്ടാകുമാനാൽ സഹ യോഗവശ്യം അനിലം പ്രാണവായുവെ പ്രാണായാമാദികളാൽ കീഴടക്കി ഷഡാശ്രൈഹി സുഷുപ്നയാ ശനൈഹി ഉന്നയതി 6 ആധാരങ്ങളെ കടந்து സുഷുപ്ന നാഡി മൂലமாக മേലെ മെതുവാக കൊണ്ടുപോகிறாൻ. അല്ലയോ ജന്മരഹിതനാன ഭഗവാനെ, ഉന്നിടമുള്ള സമാധി സിദ്ധി സമാധിജയം ഏർപ്പെട്ട പിൻ ഉടൻ മുക്തിയെ അഥവാ ക്രമമുക്തിയെ വിരുമ്പുവവர்கள் പ്രാണായാമത്തിനാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രാണവായുവെ സുഷുപ്ന നാഡി വഴി മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപൂരകം, അനാഹതം, വിശുദ്ധി, ആജ്ഞ என்ற 6 ஸ்தானங்களாகிய ஆதாரங்களை கடந்து மெதுவாக மேலே கொண்டு போகிறான். ത്വത്സമാധിവിജയേതു യഃ പുനർമങ്ക്ഷുമോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈർ ഉന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാശനൈ. ശ്ലോകം 10. ലിംഗദേഹമഭിസന്ധ്യജന്നധോ ലീയതേ
त्वयि परे निराग्रह ऊर्ध्वलोककुतुगीतुमूर्धता सार्धमेव करणैर्निरीयते ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നഥോ ലീയത്തെ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹ ഊർധ്വലോക കുതുകി തു മൂർധതഃ സാർദ്ധ്രം ഏവ കരണൈഃ നിരീയത്തെ. നിരാഗ്രഹ ബ്രഹ്മലോകാദിസുഖങ്ങളിൽ ആശയില്ലാത്ത യോഗി അഥോ പ്രാണവായുവെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ അതായത് പുരികമധ്യത്തിൽ ഉയര ചെയ്ത് கொஞ்ச நேரம் அங்கு வைத்த பிறகு ലിംഗദേഹം അഭിസന്ധ്യജൻ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ഉപേക്ഷിത്തവനാക പരേ ത്വയി ലീയതേ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനാன ഉങ്ങളിൽ ലയിக்கிறது. ഊർധ്വലോക കുതുകി തു ബ്രഹ്മാദിലോകത്തിൽ ആശയപ്പെടുവകൾ ആകട്ടും മൂർധതഃ കരണൈഹി സാർദ്ധ്രം ഏവ നിരീയതേ. ബ്രഹ്മാദിലോകത്തിൽ ആശை வைத்திருப்பவர்கள் பிரம்மரந்திரத்தினால் சூக்ஷ்ம சரீரத்தோடு கூடி புறப்படுகிறார். சத்யோமுக்தி என்றால் உடன் முக்தி. இந்த பிறப்பிலேயே இப்பொழுதே உடனே முக்தி அடைவது. கிரமமுக்தி என்றால் பூவுலகத்தில் மேலான உலகங்களில் தெய்வீக பிறவியை அடைந்த பிறகு முக்தி. உடன் முக்தியை விரும்பியவர்கள் 6 ஆதாரங்களையும் கடந்த பின் லிங்க சரீரத்தையும் விட்டு பரமாத்மாவான உன்னிடம் லயித்து விடுகிறார். கிரமமுக்தியை விரும்பியவர்கள் உச்சியிலுள்ள பிரம்மரந்திரத்தின் வழியாக வெளியே புறப்படுகிறார். சூக்ஷ்ம சரீர லட்சணத்தை பார்க்க முடியாது, அது அனுபவத்தினால் மட்டும் தெரிய வரும். உடலை கண்ணால் பார்க்க முடியும், அதனாலே அது ஸ்தூல சரீரம். சூக்ஷ்ம சரீரம் அதுவா லிங்க சரீரம் என்றால் அதை கண்ணால் பார்க்க முடியாது. அதன் சக்தியாக உடம்புக்குள்ளேயே அது இருக்குது, ஆனால் பார்க்க முடியாது. தேனில் மதுரம் என்பது போல் அக்னியில் சூடு இருக்கும், அதை பார்க்க முடியாது, அனுபவத்தால் தெரிய வரும். எல்லா பொருள்களிலும் ஸ்தூலமாகியும் சூக்ஷ்மமாகியும் இருக்கிற அவஸ்தை இருக்குது. ஜீவசரீரத்தில் சூக்ஷ்ம சரீரம் என்பது 5 பிராணவாயுக்கள், 10 இந்திரியங்கள் மற்றும் மனதும் புத்தியும் சேர்ந்துதான். ലിംഗദേഹമഭിസന്ധ്യജന്നധോ ലീയതേ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹ ഊർധ്വലോകകുതുകീതുമൂർധതാ സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിരീയതേ. ശ്ലോകം 11. അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷകൈർ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ. അഗ്നിവാസര വളക്ഷ പക്ഷകേർ ഉത്തരായണ ജുഷാ ച ദൈവതൈ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ. ഭവത്പരഃ ഉന്നയെ മുഖ്യമായി സേവിത്ത യോഗി അഗ്നിവാസര വളക്ഷ പക്ഷകൈഹി അഗ്നി പകൽ സമയം ശുക്ലപക്ഷം ഇവയെ അധിഷ്ഠാനം ചെയ്യുബവനും ഉത്തരായണ ജുഷാച്ച ദൈവതൈഹി ഉത്തരായണ കാലാധിഷ്ഠങ്ങളാണ് ദേവതകളാൽ രവിപദം പ്രാപിതഃ മോദവാൻ സൂര്യലോകം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവനാകി ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനാകി ധ്രുവപദാന്തം ഈയതേ
ധ്രുവലോകപര്യന്തം എത്തിച്ചേരുകിറാർ. അഗ്നി പകൽ സമയം, ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണം ഇവൈകളോട് அதிஷ்டான தேவதைகள் மூலம் ஜோதி சக்கரத்தில் ஜீவாத்மா பிராபிக்கப்படுகிறது. அந்த ஜீவாத்மா உன்னையே சேவிப்பதற்கு ஆசைப்பட்டு சந்தோஷத்தினால் ധ്രുവലോകத்துக்கு போகிறது. തന്നോട് സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മ ശരീരமான ஜீவாத்மா சூரியரஷ்மி வழி பிரம்மரந்திரியிலிருந்து வெளியில் வருகிற ஜீவாத்மாவே அக்னி தேவதை அக்னிலோகத்தில் கூட்டி சென்று அங்கிருந்து பகலோடு தேவதைக்கு கொடுக்கிறது. அந்த பகல் தேவதையோட கையிலிருந்து சுக்லபக்ஷ தேவதைக்கு அதை வாங்கி எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஜீவாத்மாவை உத்தராயண தேவதையோட கையில் சேர்க்கிறது. அங்கிருந்து அதை சம்வத்சர தேவதைக்கு നൽകി அந்த தேவதை அதை தேவலோகம் வழி கொண்டு போய் வாயு தேவதையை ஏൽപ്പിக்கிறது. வாயு தேவதை ஆதித்ய மண்டலத்தை தாண்டி போகிற அந்த ஜீவனை தன்னோட உலகத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறது. அங்கிருந்து சந்திர தேவதைக்கும் சமர்ப்பிக்கிறது. ചന്ദ്രദേവதை മിന്നലോട് ദേവതയ്ക്ക് കൊടുത്ത് മിന്നലോട് ലോകത്തിൽ എത്തുகிறது. അങ്ങിരുന്ന് ധ്രുവലോകം വരെ എത്തിച്ചേരുവതുதான் முறை. ஜீவாத்மா மேலுலகத்துக்கு போய் சேருகிறது. இதுபோல் உன் பக்தன் சந்தோஷமாக ധ്രുവപദം வரை எத்திச்சேருகிறார் என்று ഭട്ടതിരി இந்த ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി സൂചിപ്പിக்கிறார். അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷകൈർ ഉത്തരായണ ജുഷാച ദൈവതൈ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ. ശ്ലോകം 12. ആസ്ഥിതോധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാർദ്യതേ ഈയതേ ഭവതുപാശ്രയസ്തദാ വേധസ പദമദപുരൈവ വാ. ആസ്ഥിതഃ അത മഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണ അർദ്ധ്യതേ ഈയതേ ഭവദ് ഉപാശ്രയഃ തദാ വേദസഃ പദം അധഃ പുരാ ഏവ വാ. അധ மகராலயே ஆஸ்திதா. ധ്രുവപ്രാപ്തിக்கு பிறகு மகர்லோகத்தில் சௌக்கியமாக வசிக்கிறவனாகி யதா சேஷவக்திர தகனோஷ்மண அர்த்தியதே இந்த சமயத்திலே ஆதிசேஷனாகிய அனந்தனின் முகத்திலிருந்து வருகிற அக்னியின் ஆவியால் பீடிப்பிக்கப்படுவதனால் ததா பவதுபாஸ்ரயः வேதசக பதம் ஈயதே அப்பொழுது உன்னையே சரணம் பிராபித்து பிரம்மலோகம் பிராபிக்கிறது. வா அதக புரா ஏவா அதுவா அதற்கு முன்னாடியோ அதானது ஆதிசேஷன் வாதாகினியிலிருந்து அந்த பீடைக்கு முன்பாகவோ பிரம்மலோகம் பிராபிக்கிறது. பிறகு அதானது ധ്രുവலோகம் பிராபித்த பின் மகர்லோகத்தை அடையறதுக்கு உன் பக்தன் அதானது பிரம்மாவின் கூட ஆயுசு இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் வசிக்கிற இடமான மகர்லோகம் அங்கு சுகமாகி வசிக்கிறார்கள். அங்கே வசிக்கும் பொழுது அதுவா வசித்த பிறகு அனந்தனோட முகத்திலிருந்து வருகிற அக்னி ஜுவாலையின் ஆவியால் உபதிரவம் உண்டாகிற போது அதோ அதற்கு முன்னாடியோ உன்னையே சரணம் பிராபித்தால் ஜனலோகத்தையும் தபோலோகத்தையும் பிராபித்து அதை அதிக்கிரமித்து பிரம்மலோகத்தை பிராபிக்கிறது. மகர்லோகத்தில் எத்திய பிறகு ஜீவாத்மாவிற்கு பிரளய காலம் வரை அங்கேயே இருக்கவோ இல்லை உடனேயே அங்கிருந்து விட்டு போகவோ தன் ஆசைப்படி தன்னோட ஃப்ரீவில் படி தீர்மானம் செய்து பிரம்மலோகம் அடையலாம். அப்படி தீர்மானிக்கிற பட்சம்
சீக்கிரமாகவே போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள். பிரம்மாவோடு ஆக்ஞை பிரகாரம் ஒருத்தர் பிரம்மலோகத்திலிருந்து வந்து இந்திரன், பிரஜாபதி இவர்களோட உலகங்களில் அழைத்து சென்று அங்கிருந்து விரஜா நதி கடத்தி பிரம்மலோகத்தில் எத்திக்கிறார். அப்போது இந்த பக்தனோடு லிங்க சரீரம், அதானது உடம்பிலிருந்து வெளியேறின ஜீவன் சக்தி திவ்யமாகி தீருகிறது. आस्थितोऽधमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयदे भवतुपाश्रयस्तदा वेधस पदमदपुरैव वा. ശ്ലോകം 13. तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एधि मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. തത്ര വാ തവ പദേ അഥവാ വസൻ പ്രാകൃതപ്രളയ ഏതി മുക്തദാം സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാ വിമുച്യതേ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡം ഓജസ. തത്ര വാ അഥവാ തവ പദേ വസൻ, பிரம்மலோகத்திலோ அல்லது உனது லோகத்திலோ வசித்து கொண்டிருக்கிற யோகி பிராகிருத பிரளயே முக்ததாம் ஏதி, பிராகிருத பிரளயத்தில், അതായത് ബ്രഹ്മപ്രളയത്തിൽ മോക്ഷത്തെ അടയുகிறாൻ. അഥവാ സ്വേച്ഛയ, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം, തന്നോട് ഇച്ഛൈപ്രകാരം, പുരാ ഖലു, அதற்கு முன்னாடியோ, அதானது தன்னிஷ்டப்பிரகாரம் பிராகிருத பிரளயத்துக்கு முன்னாடியோ, ஓஜசா ஜகதண்டம், തന്നോട് യോഗബലത്തിനാൽ, സംവിഭിദ്യ വിമുച്ചതേ, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ പിളർന്നിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിக்கிறார். സത്യലോകത്തിൽ, അതാണത് ഉലകത്തിൽ, ഉള്ളിലേയെ ബ്രഹ്മാവിനുടെയും വിഷ്ണുവിനുടെയും ശിവനുടെയും ലോകങ്ങൾ இருக்கிறது. இவர்களின் எந்த தேவர்களை உபாசிக்கிறாங்களோ அவங்களோட உலகத்திலேயே வசித்து அங்கேயே அவர்கள் கூடயே சுகத்தை அனுபவித்து சந்தோஷமாக இருந்து வருவார்கள். பக்தர்கள் பிராகிருத பிரளயம், அதானது இயற்கையாகவே சம்பவிக்கிற பிரளயம் மூலமாக முக்தி அடைவார்கள். பிரகிருதியிலிருந்து வந்திருக்கிற மகத்தத்துவம், அதானது அகங்காரம், பஞ்சதன்மாத்திரகள் முதலானவை அவரவர்களோட காரணத்தால் லயிக்கிறது. அதுதான் பிராகிருத பிரளயம். சத்தியலோகத்தை பிராபிக்கிறவர்கள் பிரம்மலோகத்திலேயோ அல்லது அந்நியலோகத்திலேயோ வசித்து பிராகிருத பிரளயம் வரும்பொழுது முக்தி அடைகிறார். அதற்கு முன்பும் ஆசைப்பட்டால், தன்னிഷ്ടപ്രകാരം വേണമാനാൽ, യോഗബലത്തിനാൽ, ഭഗവാനോട് അനുഗ്രഹത്താൽ ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹത്തെ പിളർന്നുകൊണ്ട് മുക്തിയെ പ്രാപിக்கலாம். तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एधि मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. ശ്ലോകം 14. तस्य चक्षिदिपयो महोनिल द्यो महत्प्रकृति सप्तगावृति तत्तदात्मगतयो विशन् सुखी यादि ते पदमनावृतं विभो. തസ്യ ച ക്ഷിതിപയോ മഹോനില ദ്യോ മഹത്പ്രകൃതി സപ്തകാവൃതിഃ തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖി യാതി തേ പദം അനാവൃതം വിഭോ. വിഭോ, യോഗി തസ്യ ച, ഹേ പരിപൂർണ സ്വരൂപ, യോഗി ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ക്ഷിതി
പയോ മഹോനില ദ്യോമത് പ്രകൃതി സപ്തകാ വൃതീഹി. പൃഥ്വി, ജലം, തേജസ്, വായു, ആകാശം, മഹത്തത്വം, മാயை என்ற 7 ஆவரணங்களே தத்ததாத்மகதையா விஸ்வன் சுகி അതത് വടിവങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച്, അതാണത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പരമാനന്ദത്തെ അനുഭവിത്തുകൊണ്ട് തേ തവ അനാവൃതം പദം യാതി ആവരണരഹിതமான பிரம்மரூபத்தை പ്രാപിക്കുന്നത്, സായുജ്യത്തെ അടയുகிறாർ എന്നർത്ഥം. അല്ലയോ സർവശക്തനാன ഗുരുവായൂരപ്പ, പരിപൂർണ സ്വരൂപ, அந்த பிரம்மாண்டத்தில் ஆவரணங்களான பூமி, ஜலம், தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், மகத்தத்துவம் என்ற 7 ஆவரணங்களையும் அந்தந்த வடிவத்தில் அதது சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் பிரவேசித்து சுகமாக உன்னுடைய பக்தன் ஆவரணமற்ற ஆவரணரகிதமான உன்னுடைய பதத்தை, அதானது உன்னுடைய இடத்தில் ലയിத்து സായുജ്യമുക്തിയെ പ്രാപിக்கிறார். மோட்சம், அதானது விமோசனம் சித்திக்கிறது. இறப்பு பிறப்பிலிருந்து விமோசனம். பகவானில் அந்த பரபிரம்மத்தில் லயித்து சேர்ந்த பின் முக்தி தான். அதற்கப்புறம் அந்த பரமானந்த அனுபவத்திலேயே கலந்து விடுவார்கள். அதற்கப்புறம் கீழே வருவதே இல்லை. തസ്യ ചക്ഷിദിപയോ മഹോനില ദ്യോമഹത് പ്രകൃതി സപ്തഗാവൃതി തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖി യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ. ശ്ലോകം 15. അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്ഛുതിം ന ഭജതേ ജഗത്പദേ സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. അർച്ചിരാദിഗതിം ഈദൃശീം വ്രജൻ വിച്ഛുതിം ന ഭജതേ ജഗത്പദേ സച്ചിദാത്മക ഭവ ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തം അനിലേശ പാഹി മാം. ഹേ ജഗത്പദേ, ഈദൃശീം അർച്ചിരാദിഗതിം വ്രജൻ യോഗി, അല്ലയോ ജഗദീശ്വര, ഉലകനായക, സച്ചിദാനന്ദ വടിവமான ഗുരുവായൂരപ്പ, അർച്ചിരാദിഗതിം വ്രജൻ യോഗി. ഇത് പ്രകാരം ഓജസ്സിനാൽ, അതായത് ഒളിയുടൻ ഉള്ള ഗതിയെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗി. വിച്ഛുതിം ന ഭജതേ, പുനരാവർത്തിയെ പ്രാപിக்கிறதில்லை. സച്ചിദാത്മക അനിലേശ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാன ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഭവത് ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തം മാം പാഹി, ഉന്നുடைய ഗുണങ്ങളെ, ഗുണോത്കർഷങ്ങളെ കീർത്തനം ചെയ്യുകിற, ഉച്ചരിக்கிற എന്നെ കാത്തരുളണമേ. அல்லையோ சச்சிதானந்த ரூபனான குருவாயூரப்பா, இப்படி தேஜஸ் நிறைந்ததும் மற்றும் பிரகாசம் நிறைந்ததுமான லோக மார்க்கத்தால் கதியடைந்த யோகிகளோடு ஜீவன் மீண்டும் நழுவி கீழே வருவதில்லை, പുനരാവർത്തിയെ പ്രാപിக்கிறதில்லை. അല്ലയോ ജഗദീശ്വരനാன ഗുരുവായൂരപ്പ, ഉന്നുடைய ശ്രേഷ്ഠமான ഗുണങ്ങളെ, അതാണത് ഉന്നുடைய കഥാശ്രവണത്തെയും നാമസങ്കീർത്തനത്തെയും സ്മരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും மற்றும் യഥാസ്ഥിതി യഥാശക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിக்கிற എന്നെ ആദി വ്യാധികളിലിരുന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. പാഹിമാം. ഭവത് குணோதயான் உச்சரந்தம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் என்ற 2 ரூபத்தில் இருக்கின்ற பக்தியை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் பட்டதிரி. கீர்த்தனம் பண்ணுவதற்கு பகவான் ஸ்மரணை இருந்துதான் ஆகணும். അർച്ചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ
വിച്ഛുതിം ന ഭജതേ ജഗത്പദേ സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാൻ ഉച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം. இப்படி பாகவதத்தில் த்விதீய ஸ்கந்தத்திலிருந்து த்விதீய அத்தியாயத்தை இங்கே நாராயணியத்தில் 4ാമത്തെ ദശകത്തിൽ നാരായണ ഭട്ടതിരി അതോട് സാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് இந்த ദശകത്തിൽ വർണ്ണിത്തിരിக்கிறார். ദശകം 4. കല്യതാം മമ കുരുഷ്വതാവതീം കല്യതേ ഭവതുപാസനം യയാ സ്പഷ്ടമഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാശു തവ തുഷ്ടിമാപ്നുയാം. ബ്രഹ്മചര്യദൃഢദാദിഭിർയമൈർ ആപ്ലവാദിനിയമൈശ്ച പാവിതാം കുർമഹേ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദ്യമപി വാ ഭവത്പരാ താരമന്തരനുചിന്യ സന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യ നിർമ്മലാ ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാദധാപഹൃത്യാസ്മഹേ ഭവതുപാസനോന്മുഖാ അസ്ഫുടേവ പുഷിതേ പ്രയത്നതോ ധാരയേമധിഷണാം മുഹുർമുഹു തേന ഭക്തിരസമന്തരാർദ്രതാം ഉദ്വഹേമ ഭവദംഘ്രിചിന്തകാം വിസ്ഫുടാവയവഭേദസുന്ദരം ത്വദ്വപു സുചിരശീലനാവശാത് അശ്രമം മനസി ചിന്തയാമഹേ ധ്യാനയോഗനിരതാസ്ത്വദാശ്രയാ ധ്യായതാം സകലമൂർത്തിമീദൃശീം ഉന്മിഷൻ മധുരദാഹൃദാത്മനാം സാന്ദ്രമോദരസരൂപമാന്തരം ബ്രഹ്മരൂപമയി തേവ ഭാസത്തെ തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക ആശ്രിതാ പുനർ അധഃ പരിച്യുതൗ ആരഭേമഹി ച ധാരണാധികം ഇത്തമഭ്യസന നിർഭരോല്ലസത് ത്വത്പരാത്മസുഖകൽപ്പിതോത്സവാ മുക്തഭക്തകുലമൗലിദാം ഗദാ സഞ്ചരേമശുഗനാരദാദിവത് ത്വത്സമാധിവിജയേതു യഃ പുനർ മങ്ക്ഷുമോക്ഷരസിക ക്രമേണ വാം യോഗവശ്യമനിലം ഷടാശ്രയൈർ ഉന്നയത്യജസുഷുമ്നയാശനൈ ലിംഗദേഹമപി സന്ധ്യജന്നധോ ലീയതേ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹ ഊർധ്വലോകകുതുഗീതുമൂർധത സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിരീയത്തെ അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷഗൈർ ഉത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈ പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ ആസ്ഥിതോ ധമഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാർദ്യതേ
ईयते भवतुपाश्रयस्तदा वेधस पदमदपुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एधि मुक्तदां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिदिपयो महो नील द्यो महत्प्रकृतिसप्तगावृति तत्तदात्मगतयो विशन् सुखी यादिते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.